सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल। अपडेट पाकिस्तान दे नाल मैं हाँ परवीन मसूद। पंजाबी रेडियो यूएसए दे सुनने वालियां नूं दसते जाइए कि परसों ईरान वालों पाकिस्तान ते एक मिसाइल हमला किया गया, जिहदे बारे च ईरानी जरिया का आखना सी कि यह हमला इसलिए किया गया कि पाकिस्तान वालों दरअंदाजी या पाकिस्तान वालों किए जाने वाले हमलों का जवाब सी। ईरानी जरिया का यह आखना है कि जी ये हमला जोड़ा ये उन्होंने हमलों का जवाब है जोड़े पाकिस्तान वालों वेले कवेले साडे ते कीते जांदे ने। पाकिस्तान वालों इस हमले के बारे ये आख्या गया है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान दी हदां नूं अलांघ के हमला किया गया है। पाकिस्तान वालों स्टेटमेंट आई है कि जी पाकिस्तान का बॉर्डर ते पाकिस्तान दी हदां नूं अलांघ के साडे अल्ले आके इस हमले नूं कीता गया है, जिहदे विच 2 बच्चियां दे मौन दे नाल 3 बच्चियां दे फट्टर होण दी भी इतला है। यानी कि इहदे च सियाणा बंदा जिहड़ा है वो कोई नहीं गया, पर निक्के जिहड़े न्याणे ने उन्हां विच 2 दी जान गई है, 3 जिहड़े ने फट्टर होए ने। पाकिस्तान वालों दस्सिया गया कि इस हमले च किसी भी सियाणे दे मौन दी कोई इतला नहीं है, ना ही कोई सियाणा इहदे च इस हमले दे विच मोया है ते ना ही ओदी कोई फट्टर होण दी इतला है। हाँ, निक्के न्याणे जिहड़े ने उन्हां नूं इस हमले दा नुकसान होया है। इस तो बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने ईरान वालों कीते गए एटमी हमले का मूँह तोड़ जवाब दिता। पाकिस्तान ने ईरान दे विच लुके हुए लड़ाकू अते उन्हां दहशतगर्दां दे ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ निशाना बनाया है, जिन्हां ने इस दहशतगर्दी का मुੱਢ बनिया सी। पाकिस्तान का इस जवाबी हमले की तस्दीक पाकिस्तानी फॉरन ऑफिस ने कर दी है। पाकिस्तान ने ते जदों ये हमला होया है उस तो दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दे दिता है ईरान नूं, जिहदा कि कह लो कि मूँह तोड़ जवाब दिता है। उत्थों के जिहड़े दहशतगर्दां दे ठिकाणे सन उन्हां नूं निशाना बनाया गया है ते इस गल की तस्दीक जिहड़ी है पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने भी कर छड्डी है। पाकिस्तानी फॉरन ऑफिस की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच होरां ने इस बारे भरवीं प्रैस कानफ्रेंस की है। उन्होंने इस बारे भरवीं प्रैस कानफ्रेंस की है जिहड़े खदशे सन, जिहड़े खतरात ने या जो भी अगे औखलां दा है वे, उन्हें इस बारे भी झात पाई है। ये भी दस्सिया है कि जी असी कित्थे कित्थे ईरान के मामले दे विच विला के चलन डे सां, असी कित्थे कित्थे जिहड़ा ना ईरान नूं कह रहे सां कि चलो कोई नहीं साडा हमसाया या गवांढी मुल्क हैगा, पर उन्होंने दस्सिया कि असी पहलों भी ईरान नूं कई बारी आख्या कि जे कोई मामला या मसला है तो साडे नाल बह के गलबात करो। इस वास्ते ईरान कोल कई प्लेटफार्म सन जिन्हां राहीं साडे नाल बह के गलबात की जा सकती सी, अपनी गल साडे तक अपड़ाई जा सकती सी ते साडी गल सुनी जा सकती सी। जी बिल्कुल ये आखना है फॉरन ऑफिस का कि जी साडे ईरान कोल बहुत सारे प्लेटफार्म सन, ईरान किसी तरह भी साडे नाल बह के गलबात कर सकदा सी, अपनी गल जिहड़ी ओह साडे तक पहुँचा सकदा सी, साडी गल जिहड़ी ओह सुन सकदे सन। जे कोई मसला उन्हां नूं है सी ते ओह साडे नाल बह के गल नूं निबेड़दे, पर सीधा हमला करना ते इंसानी जानां नूं नुकसान अपनाना ये बिल्कुल काबिले कबूल नहीं। ये तो किसी भी मुल्क नूं, किसी भी थां नूं या किसी भी ईवन किसी भी घर नूं भी काबिले कबूल नहीं होंदा कि डायरैक्ट उन्हां ते आके अटैक कर दो, उन्हां नूं दस्से बगैर कि भई आ मसला है सानूं तुहाडे नाल। ते इदां ही फॉरन ऑफिस वालों भी ये स्टेटमेंट है कि सीधा हमला जिहड़ा किसी किस्म दा पाकिस्तानी सालमियत ते असी माड़ा जा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैगे। ये भी गल खुल के सामने आई है कि पाकिस्तान वालों ईरान नूं कई बारी आख्या गया है कि ईरान वाले पासे दहशतगर्दां दे ऐसे ठिकाणे ने जिथों बलोच वख धरती की मंग करते पे ने। ईरान दे विच दहशतगर्दां दे इदां दे ठिकाणे मौजूद ने जिथे बलोच जिहड़े ने, पाकिस्तान का एक सूबा हैगा बलोचिस्तान, बलोच जिहड़े ने उस सूबे नूं पाकिस्तान तो अड्ड करन दी मंग करते पे ने ते उन्हां बलोचां दी उन्हां जिहड़े दहशतगर्दां दी ट्रेनिंग जिहड़ी है वो ईरान दे विच उस थां ते हो रही है जिथे हुण पाकिस्तान ने हमला करके उन्हां दे दहशतगर्द मारे ने। यानी बलोचिस्तान और पाकिस्तान तो वखरिया करन दी मंग करन वाले बलोची दहशतगर्दां दे ठिकाणे ने उत्थे, ठीक है। इस तो पहलों कई बारी जदों दहशतगर्द गिरफ्तार होंदे रहे, पाकिस्तान च इस बारे आख्या गया कि इन्हां गवांढी मुल्क चों ट्रेनिंग लई है। पाकिस्तान दे वेले कवेले जिहड़े ने दहशतगर्द हमले होंदे रहिंदे ने ते पाकिस्तान सिर्फ ये आखदा रहा कि जी ये जिहड़े जदों कोई फड़िया जांदा सी, कोई दहशतगर्द फड़िया जांदा सी, कोई तंजीम दा मैंबर जिहड़ा वो फड़िया जांदा सी ते पाकिस्तान सिर्फ ये आखदा सी कि भी उन्हां बारे जदों जानकारी लई जांदी सी कि इहने एक गवांढी मुल्क दे विच जाके ट्रेनिंग लई है। ये कदे भी नहीं आख्या गया सी
ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਸਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਸਦਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫਸਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੜਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਗ ਬਰਸਰ ਮਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰਗ ਬਰਸਰ ਮਚਾਰ। ਮਰਗ ਬਰਸਰ ਮਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਹੋਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ISPR ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕਾਕੜ ਹੋਰੀ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਪਡੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।